Hello, am I audible now? Hello. All right, I believe now I am audible. I don't know what I have connected speakers very well, but still I believe there was a problem. Am I Okay, audible now? all right, all right. Yes, yes. So thank you so much, Rajeshri. Thank you, Nikita. Thank you so much. So you did not listen to anything that I was speaking so far. There is nothing like there was no audio since we started this lecture. Thankfully, I have not spoken any content. Just give me a moment, okay? Okay, I believe everything shall be fine now. Is it? Just tell me only once. Is everything fine now? Is everything fine? Okay, I believe everything shall be fine. Okay. Yeah, it is fine now. I can listen to my own voice. All right. So I'll repeat just in 2 minutes what I was speaking so far. I am extremely sorry for the technical issue again. So I was saying that this particular course has been started in the last week, and we have completed part one of Indian Constitution, that is Union and its territory, in yesterday's lecture. Right, and I have, as I have told you, that these PDFs can be available for you. They may be made available for you if you send your working WhatsApp number on the given number that is given in the description. Okay, so if you need these notes, you can send me the message, the request, with your name and your working WhatsApp number, and I'll send it to you. Okay. Secondly, as we have started this particular chapter, as we have started this series in the last week, I have been always telling you that before learning Indian polity or any chapter or any topic from Indian polity, you are expected to decide your approach first. Because until and unless you decide your approach, you will not be able to, give justice to this particular chapter, and you will not be able to score well in the examination also, because you have not been preparing according to UPSC. You have been preparing according to you, right? So, what shall be the approach for this particular chapter? Now this is citizenship, all right. I always tell you constitutional provisions is definitely a section of every chapter, approach of section of every chapter, but in this case, in this chapter, that shall not be your area of concern. Okay, constitutional provisions of this particular part, that is of course from article 5 to article 11, are not relevant. Why are they not relevant? I'll tell you down the line, but that shall not be your approach of learning this chapter. The point of focus for this chapter shall be a law that is made by Indian Parliament in 1955, that is called Indian Citizenship Act. So the first and static approach of this particular chapter shall be the provisions of Indian Citizenship Act. Secondly, of course, the dynamic part of this particular chapter, the current affairs, because I believe you must be aware of this of these issues recently. Recently means I am talking about last 2 years, right? So there have been issues about citizenship amendment. Indian government has in 2019 amended the Indian Citizenship Act, and that caused a lot of violence, a lot of somewhere violence also, and a lot of discussions, debates over media and societies. Then there were a lot of terminologies and instruments that were in discussion because of that citizenship amendment. One of them was like NRC, right, National Register of Citizens. Then there was NPR, National Population Register. Then there were some fringe issues like ILP, Inner Line Permit States, or Sixth Schedule States. Why only Assam? Why only first movement started in Assam? Then Assam Accord, right? And Passport Acts or Indian Citizenship, Foreigners Act, right? A lot of these issues came into discussion. Census.
So why, as this particular chapter or the only amendment of the act of this particular chapter caused so many discussions and stir in Indian society, then definitely this chapter is important for in UPSC perspective, right? So I believe your approach in this for this particular chapter, your approach should incline towards dynamism more than the static part. Of course, I'll revise the static part also, but you should be revising or discussing more of the current part of this particular chapter than the static part. Okay. Now let us come down to the chapter typically. Okay. So as I have told you, the area of concern or the focus shall not be the constitutional provisions. So why do I say so? Now this part is of course part 2 of Indian Constitution. In part 1, you have been told what is your territory, what is the name of the nation, what is the territory of the nation, and how the territory is organized in India. Okay. So of course, when part 1 tells you what is the nation, part 2 has to tell you who is the national, right? Who is the citizen of that particular nation. So part 2 tells about citizenship. But are you or me or anybody who is from our generation is citizen because of these particular provisions that are given from article 5 to article 11? The answer is no. We are not Indian citizens just because of these provisions or directly because of these provisions. Of course, article 10 plays significant role or article 11 plays significant role in that manner, in that matter, but still we are not directly citizens of India because of these provisions. So how are we citizens of India? So we are citizens of India because of Indian Citizenship Act that has been enacted by Indian Parliament in 1955 and retrospectively applied from 26 January 1950. So what am I talking about right now? I am saying that all these provisions from Article 5 to Article 11 do not deal with our citizenship, do not deal with today's citizenship. आजची जी citizenship आहे, आपण ज्यामुळे citizens आहोत, ते त्या आर्टिकल्स मुळे नाहीये आणि त्याच्यामुळे ते इतकंही रिलेव्हंट नाहीये जितकं बाकीचं कॉन्स्टिट्यूशन रिलेव्हंट असतं. And therefore I am asking you to not get indulged too much into constitutional provisions, but you shall know what is there, right? So what is there in Article 5? म्हणजे आता मी ते एक्सप्लेन करेल तेव्हा तुम्हाला बाय डिफॉल्ट कळेल की मी का म्हणतोय की ते रिलेव्हंट नाहीये. What is there in Article 5? Article 5 tells you ki who is or who was actually Indian citizen on or before the commencement of the Constitution. आता the commencement date of the Constitution is of course 26 January 1950. So 26 जानेवारी 1950च्या दिवशी किंवा त्याच्या अगोदर कोण कोण सिटिझन्स होते ह्याबद्दल आर्टिकल 5 बोलतंय. Article 5 is not telling you who is the citizen after 26 January or 1950. आणि आपला सगळ्यांचा जन्म आहे हो 26 जानेवारी 1950 नंतरच झालेला आहे. आणि जर तुमचा त्याच्या आसपास जर झालेला असेल तर एक तर आता तुम्हाला ऐकायला नीट येत नसेल आणि दुसरं म्हणजे तुमची युपीएससीचे अटेम्प्ट संपलेले आहेत. ओके, सो त्याच्यामुळे विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सिनियर सिटिझन्स, सो आय एम दॅट इज लाईक जोक्स अपार्ट, बट आपण फिफ्थ आर्टिकल मुळे इंडियन सिटीजन्स नाही आहोत, राईट. नाउ व्हॉट इज आर्टिकल 6 टेलिंग यू? आर्टिकल 6 इज टेलिंग यू की हु शॅल बी इंडियन सिटीजन. म्हणजे सी देअर वॉज ह्यूज मायग्रेशन, मायग्रेशन म्हणूयात आपण, कारण त्यावेळेला म्हणजे फक्त हे झालेलं पार्टिशन झालेलं ना, परंतु अशा पोरस बाउंड्रीज होत्या, भयंकर पोरस बाउंड्रीज होत्या. सो त्याच्यामुळे असे लोक की जे द देन पाकिस्तान जो होता, जो अगोदर नव्हता, 14 जानेवारी 1947च्या अगोदर नव्हता, परंतु त्याच्यानंतर जो 14 जानेवारी 1947ला पाकिस्तान तयार झाला, तिकडनं जे इकडे आले मग खूप लोक, नाही का, की जो त्यावेळेसच्या पाकिस्तानच्या एरियात राहायचे, परंतु नंतर पार्टिशन झाले आणि ते थॉट की नो, आय वॉन्ट टू लिव्ह इन इंडिया, सो ही केम, राईट. तर अशा लोकांना इंडियन सिटीजन मानलं गेलं हे आर्टिकल 6 मुळे. आर्टिकल 7 मुळे अशा लोकांना इंडियन मानलं गेलं की जे अगोदर इंडियाच्या पार्टमध्ये होते, नंतर पाकिस्तानात गेले, पण नंतर त्यांना अक्कल आली की इथं आपलं काही खरं नाही, वापस चला, मग ते परत आले, राईट. सो आर्टिकल 7 टॉक्स अबाउट दोज पीपल हु मायग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान अँड केम बॅक टू इंडिया अगेन. Article 8 tells you who shall be person of Indian origin. Again in that era, right? The person of Indian origin कोणाला म्हटलं जाईल ते आर्टिकल 8 मध्ये सांगितलं गेलं होतं. आर्टिकल 9 मध्ये सांगितलं गेलं होतं की who shall not be Indian citizen, again according to those provisions only.
Article tells about the continuance of all the provisions of citizenship. कारण की ही तर फॅक्ट आहे की तिथून पुढे कोण सिटिझन्स असतील हे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्सनं डायरेक्टली सांगितलं नाही, हे पार्लमेंट वरती सोडलं होतं. पण त्या दिवशीपर्यंत जे सिटिझन बनवले गेले, उद्या चालून जर पार्लमेंटने एखादा ऍक्ट तयार केला असता की ज्याच्यामुळे त्यांच्या सिटिझनशिपला काही जर धोका झाला असता तर ते योग्य नसतं राहिलं. म्हणून हे मेंटेन केलंय की जे काय आम्ही सांगितलं ते तर कंटिन्यू राहील, तुम्ही इथून पुढे मग कसा ऍक्ट तयार करायचा तो तुम्ही करू शकता, पण ह्यांना तुम्ही हात नाही लावायचा. आणि Article 11 tells all the authorities. Article 11 authorizes the Parliament to make an act to further decide ki who shall be Indian citizen after or onwards these provisions. तर हे 26 जानेवारी 1950च्या नंतर इंडियन सिटीजन कोण असतील हे पार्लमेंटला सांगायला सांगितलेलं. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट टॉक अबाउट इट अँड देअरफॉर आय एम टेलिंग यू और आय हॅव बीन टेलिंग यू that the constitutional provisions are not too important, but that does not mean you shall not read them even once, right? एखादी रीडिंग त्याची असली पाहिजे, परंतु फार रीडिंगची काही गरज नाही. Now, मग using the power under Article 11 of Indian Parliament of Indian Constitution, the Parliament of India has enacted Indian Citizenship Act in 1955 and retrospectively applied it from 26 January 1950. What do you mean by that? It means every act, at least civil, criminal act cannot be applied retrospectively, but a civil legislation can be applied retrospectively or progressively. राईट. सो रेट्रोस्पेक्टिव्ह ऍप्लिकेशनचा अर्थ काय असतो की तुम्ही ज्या दिवशी ऍक्ट तयार करता त्याच्या मागच्या डेट पासून तुम्ही तो अप्लाय करता आणि लिगली असं समजलं जातं की तो तेव्हापासून ऍप्लिकेबल आहे. सो ऍज Constitution talks about the citizenship on or before 26 Jan 1950, तिथून पुढे कोण सिटिझन्स असतील हे सांगण्याचं काम पार्लमेंटचं होतं. ऑफकोर्स पार्लमेंट took 5 years to enact that particular act and therefore they had to apply it from 26 Jan 1950 onwards. तर ऍक्ट तयार झाला 55 ला, परंतु तो अप्लाय झाला 26 जानेवारी 1950 पासून. ओके, सो दॅट इज पॉसिबल इन लॉ, देयर इज नो प्रॉब्लेम. And that particular act tells you who shall be the citizen of India, or that particular act today, that particular act tells you ki I or you or anybody else around us how are they citizens of India or are they citizens of India for that sake. Okay, आता हे सगळं करण्याच्या अगोदर पहिली गोष्ट आपल्याला काही गोष्टी अगोदर समजून की when I say citizen what do I actually mean, राईट, की सिटिझनशिप म्हणजे काय. तर फॉर दॅट एक्सप्लेनेशन, फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, लेट मी टेक एन एक्झाम्पल ऑफ अ क्लब. ओके, क्लब्स असतात टूर्सचे, हॉलिडेजचे क्लब्स असतात बघा, जसं की क्लब महिंद्रा हॉलिडेज. ओके, नाउ इफ यू आर अ मेंबर ऑफ क्लब महिंद्रा, तर क्लब महिंद्राचं काय आहे की पूर्ण भारतामध्ये किंवा इव्हन इन सम इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन ऑल्सो दे हॅव देअर रिसॉर्ट्स और hotels, right, and they arrange tours or all the hospitality वाला facilities, right. सो त्यांचे रिसॉर्ट्स वगैरे ऑल ओव्हर इंडिया आहेत, काही इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन्स मध्ये आहेत. मग समजा आता तुम्ही मेंबरशिप घेतली, समजा तुम्ही क्लब महिंद्रा हॉलिडेजची मेंबर आहात, तर तुमचा फायदा काय. म्हणजे असं आहे का की क्लब महिंद्राचे जे रिसॉर्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये फक्त मेंबर्सच राहू शकतात. नो, even if I am not a member, I can go there, book a room for me, I can stay there, I can go there, order a dinner for me, I can eat there, there is no problem at all. But what if I am a member, तर जर मी मेंबर असलो तर मला काही बेनिफिट्स असतात. मग बेनिफिट्स काय असतात, लाईक मला अर्ली एंट्री मिळते. समजा आता क्लब महिंद्रा हॉलिडेजनं 31st चा काहीतरी प्लॅन केला, 31 डिसेंबरचा. दे हॅव ऑर्गनाइज्ड अ बिग पार्टी अँड देअर आर सर्टन तिकीट्स, पण सर्टन म्हणजे समजा हजारच तिकीट्स आहेत. तर मग जे मेंबर्स आहेत त्यांना अर्ली एंट्री असते, लाईक रिझर्वेशन. समजा असं समजा की 600 tickets विल बी गिव्हन टू द मेंबर्स ओनली, 400 tickets आर ओपन फॉर नॉन मेंबर्स, राईट, असं असू शकतं. दुसरं अर्ली एंट्री टू ऑफर्स असू शकतात, काहीतरी ऑफर्स ते देणार आहेत. तर असं असू शकतं की बाकीच्यांसाठी 5 तारखेला चालू होणार, मेंबरसाठी 1 तारखेला चालू होणार. बरं, असं तर डेफिनेटली असतं की यू गेट लॉट ऑफ डिस्काउंट्स, राईट, की बाबा जर इफ आय एम अ नॉन मेंबर, आय बुक अ रूम इन लेटस से, समजा गोव्याला जो रिसॉर्ट आहे क्लब महिंद्राचा, त्याच्यामध्ये जर मी रूम बुक केली तर आय गेट 7,000 रुपीज पर डे. बट इफ आय एम अ मेंबर आय गेट 30% डिस्काउंट ऑन दोज चार्जेस, राईट. डिनर, समजा माझं टोटल बिल झालं 1,000 रुपये, आय गेट 20, 25, 30% डिस्काउंट ऑन एव्हरी डिनर, राईट. सो
किंवा मी जर रेफरल केला तर मग मला अजून पॉइंट्स ऍड होतील, त्या पॉइंट्स मला नंतर काहीतरी यूज करता येईल. एअर ट्रॅव्हल वरती मला काहीतरी व्हॉट एव्हर म्हणजे आर यू गेटिंग द कन्सेप्ट. सो इफ यू आर अ मेंबर ऑफ पर्टिक्युलर क्लब यू गेट सर्टन मोर बेनिफिट्स. दॅट डज नॉट मीन that somebody else who is a non-member cannot enjoy the facilities, but there may be some facilities that are exclusive to members, right? Sir, exclusivity जर तुम्हाला हवी असेल तर तुम्हाला मेंबरशिप हवी असते त्या क्लबची. लक्षात. नाउ कन्सिडर अ कंट्री ऍज अ क्लब, right, and consider us as full-time members of that particular club. मग those are called citizens of that country. म्हणजे काय की व्हॉट एव्हर द कंट्री ऑफर्स तिथे फिल्टर्स नसतात. मग जर तुम्ही मेंबर आहात, जर तुम्ही सिटीजन आहात, तर याचा अर्थ असा की सगळ्यांना म्हणजे तुम्हाला कंट्री जे काय ऑफर करते ते सगळं मिळतं. म्हणजे असं होत नाही की कंट्री म्हणते की समजा आता प्रधानमंत्री आवास योजना ही फक्त फॉरेनर्सला मिळेल किंवा सिटीजन्स म्हणजे सिटीजन्सला नाही मिळणार वगैरे असा प्रकार. सिटीजन्सला तर बाय डिफॉल्ट असते. मग काही गोष्टी अशा येऊ शकतात की त्या फॉरेनर्सला मिळतात. तर लक्षात येते म्हणजे एका देशात सिटीझन असण्याचा फायदा हा की यू गेट फुल मेंबरशिप ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंट्री. दॅट मीन्स एव्हरीथिंग दॅट कंट्री इज ऑफरिंग यू गेट टू एन्जॉय दोज थिंग्स. म्हणजेच प्रत्येक देशामध्ये देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स. सिटीजन्स म्हणजे दोज पीपल हु एन्जॉय फुल बेनिफिट्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंट्री, ऑल द राइट्स वगैरह जे काय आपले राइट्स आहेत जसे की फंडामेंटल राइट्स आर प्रोव्हाइडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो द citizen is somebody who enjoys all the fundamental rights offered by the constitution. Foreigner may or may not enjoy all the fundamental rights. आलं लक्षात. तर मग एक आहे तुमचा सिटीजन. सिटीजनचा अर्थ मला असं वाटतं तुम्हाला आता तोपर्यंत कळला असेल आतापर्यंत. आणि दुसरा प्रकारचा व्यक्ती असतो दॅट इज कॉल्ड अ अँड म्हणजे आपण त्याला जनरल लेमन लँग्वेज मध्ये फॉरेनर म्हणतो, परंतु इन पॉलिटिकल सायन्स ही इज कॉल्ड अन एलियन. Okay, so there are two types of people in every nation, citizens and aliens, right? Aliens म्हणजे somebody who is a non-citizen. That does not mean he does not get to enjoy the privileges. He may, but he may be charged more for that, right? याचा अर्थ काय की काही privileges तुम्हाला कंडिशन्स सोबत मिळतील, परंतु जे सिटीजन्स आहेत त्यांना ते सगळे प्रिव्हिलेज त्यांच्यासाठीच ते बनवलेले असतात. आलं लक्षात. So therefore it is always a good idea to be a citizen of particular country, and as we are the citizens of India we get to enjoy all the privileges offered by Indian government. Okay, मग आता जे एलियन्स असतात ते एलियन्स पण दोन प्रकारचे गृहीत धरले जातात पॉलिटिकल सायन्स मध्ये. देर आर टू टाइप्स ऑफ एलियन्स, फ्रेंडली एलियन्स अँड एनिमी एलियन्स. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टँड बाय फ्रेंडली एलियन्स? फ्रेंडली एलियन्स मीन्स any foreigner that is living in India and India has or Indian government has good relations with his native country, right? एखाद्याच्या नेटिव्ह कंट्री सोबत आपले चांगले रिलेशन्स आहेत, आपण त्या कंट्रीच्या सिटीजनला इंडियामध्ये फ्रेंडली एलियन असं म्हणतो. लाईक अन अमेरिकन इज लिव्हिंग हिअर, ब्रिटिश इज लिव्हिंग हिअर, Russian is living here, Israeli is living here, Bhutanese is living here, Nepali is living here, so we call them friendly aliens. And enemy alien means what? Ki a citizen of particular country with whom India is in war, right? आपण जेव्हा एखाद्या देशासोबत जर युद्ध करत असू तर त्या देशाचा जो सिटीजन असेल त्याला आपण एनिमी एलियन असं म्हणतो. तर राईट नाउ मग इफ आय आस्क यू की राईट नाउ डू वी हॅव एनी एनिमी एलियन्स इन इंडिया, अँड इफ यू वॉन्ट टू से, आता हे लाईव्ह लेक्चर त्याच्यामुळे काही लिमिटेशन्स आहेत की मग आता तुम्ही कमेंट करत करत किती वेळ लावणार आणि मी त्याला रिस्पॉन्ड कसा करेल, सो त्याच्यामुळे आय विल आन्सर. इफ यू हॅव इन युअर माइंड की समजा चायना इज एनिमी एलियन बिकॉज आपलं आणि त्यांचं टसल चालू आहे, किंवा पाकिस्तानचे जे सिटीजन्स आहेत त्यांचे इथे जे असतील फॉरेनर्स पाकिस्तानमधून आलेले त्यांना एनिमी एलियन्स म्हणून आपण, तर नाही. आपल्यासाठी आजच्या घडीला कोणी एनिमी एलियन आहे का? नाही. एनिमी एलियन तेव्हाच असतो जेव्हा आपल्या दोघांचं युद्ध चालू आहे, इंडिया इज इन वॉर विथ हिज कंट्री, तरच त्याला एनिमी एलियन म्हटलं जाईल. तर उद्या चालून समजा इंडो चायना वॉर सुरू झालं, इंडो पाक वॉर सुरू झालं, तर त्या देशाचे सिटीजन्स जे इंडियात राहतात त्यांना तुम्ही एनिमी एलियन म्हणणार. मग आता फ्रेंडली एलियन आणि एनिमी एलियन मध्ये काही फरक असेल का? तर येस, फ्रेंडली एलियन्स ऑल्सो गेट टू एन्जॉय लॉट ऑफ प्रिव्हिलेजेस or they are secured, they enjoy full protection from the country, but enemy alien may or may not. Like आर्टिकल 22 ज्याच्यामध्ये आर्बिट्ररी अरेस्ट करता येत नाही, ते एनिमी एलियनला मिळत नाही. ओके, सो देअर मे बी सम प्रोव्हिजन्स
की जे त्यांना मिळणार नाहीये जस्ट बिकॉज युअर नेटिव्ह कंट्री अँड अस आर इन वॉर. राईट, आपलं युद्ध चालू आहे तर तुझं इथे असण्याचा उद्देश खराब असू शकतो, म्हणून मग त्याची कधीही चौकशी करता येईल, त्याला कधी उचलता येईल, त्याला कशी अरेस्ट करता येईल प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन टाइप्स मध्ये, आणि त्याला ते प्रोटेक्शन मिळणार नाही जे बाकीच्या एलियन्सला, फ्रेंडली एलियन्सला मिळतात. अंडरस्टूड? सो नाव जी सिटिझनशिपची आयडिया आहे ती बघा. आता सिटिझनशिपची आयडिया जी इंटरनॅशनल आहे म्हणजे वर्ल्ड वाईड, जी पॉलिटिकली मी जी आयडिया बद्दल बोलतोय तर ती वर्ल्ड वाईड दोन सेन्स मध्ये गृहीत धरल्या जाते. एक थिअरी आहे जस्ट सॉली आणि एक थिअरी आहे जस्ट सॅंग्विन. Now, just solely means law of the soil. These are Latin terms, right? So, just solely चा अर्थ होतो laws of the soil and just sanguine चा अर्थ होतो laws of the blood. म्हणजेच काय तर there are some countries which provide citizenship on just solely. याचा अर्थ काय की त्या देशात जर तुम्ही जन्माला आले असले, त्या जमिनीवरती जर तुम्ही जन्माला आले असले तर तुम्ही त्या देशाचे सिटिझन असतात. आणि काही देश असे असतात की जे जस्ट सॅंग्विन फॉलो करतात. म्हणजे काय की जर तुम्ही त्या देशाच्या रहिवाशाचा वंश असलात, right? So if you are born to the citizen of that particular, means if you are a blood of that particular country's citizen, then you will also by default become a citizen of that particular country. आता आपण काय करतो हे तुम्हाला जेव्हा आपण सिटिझनशिप, इंडियन सिटिझनशिप ऍक्ट आपण करू तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल. आपण दोन्ही प्रोव्हिजन्सला ऍक्सेप्ट केलेलं आहे. आपल्या काही प्रोव्हिजन जस्ट सॉली ला, म्हणजे जर तुम्ही इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टिपिकली म्हणजे दोन्ही सेन्सनी बाय बर्थ जी सिटिझनशिप मिळते त्यात जस्ट सॉली पण काही वेळेला तुम्हाला दिसेल आणि नंतर आपण जस्ट सॅंग्विन कडे पण गेलोय. ओके, सो ते कसं झालंय त्यासाठी म्हणजे ह्या गोष्टी एक्सप्लेन करणं इम्पॉर्टंट होतं का? येस. जोपर्यंत ही कन्सेप्ट कळणार नाही तोपर्यंत पुढच्या गोष्टी कळणार नाहीत. ओके, सो आता जर तुम्ही इंडियाचे, ऍज आय टोल्ड यू की जर तुम्ही सिटिझन असला तर तुम्हाला काही स्पेशल प्रिव्हिलेजेस असतात विच मे ऑर मे नॉट बी एन्जॉयड बाय द फॉरेनर्स ऑर द एलियन्स, even if they are friendly aliens. So what are those privileges that Indian citizens enjoy which are not enjoyed by the aliens? मग ते आहेत, पहिली गोष्ट काही फंडामेंटल राईट्स आहेत की जे एक्सक्लुझिव्हली आपल्याला आहेत. दोज आर 15, 16, 19, 29 and 30. Right, Article 15 talks about no discrimination clause. Article 16 talks about no discrimination in public employment, म्हणजे equal opportunity in public employment. Article 29 talks about rights of minorities in case of their conservation of their language and culture. Article 30 talks about minority education institution and Article 19 talks about 6 types of freedoms. तर हे जे राईट्स आहेत ते नंतर आपण फंडामेंटल राईटची जेव्हा रिव्हिजन करू तेव्हा त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे. हे जे राईट्स हे फक्त आणि फक्त इंडियन सिटिझन्सला मिळतात. These are not enjoyed by the foreigners in India, aliens in India. हा एक इंडियन सिटिझनचा फायदा. दुसरा, राईट टू वोट. ओनली इंडियन सिटिझन कॅन वोट. यू कॅन नॉट वोट इवन इफ यू आर अ PIO. आता तर PIO उरलाने ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया झाले, आता सगळे OCI झाले, बट स्टील म्हणजे तुम्ही इंडियन ओरिजिनचे जरी असलात तरी तुम्ही वोट करू शकत नाही इंडियामध्ये. राईट टू वोट इज एक्सक्लुझिव्हली गिव्हन टू सिटिझन ऑफ इंडिया ओनली. तसंच राईट टू कंटेस्ट इलेक्शन्स. Right, you cannot become MP or MLA or any representative in local bodies also if you are not a citizen of India. You cannot become judge of the Supreme Court or a High Court. You cannot become president, vice president or governor of any state. Right, so जे major public offices आहेत ते तुम्हाला मिळणार नाहीत if you are not a citizen of India. So that is how you enjoy the exclusive benefits of being citizen of India. आता आपण यात आपल्या टिपिकल ऍक्ट कडे, ज्या ऍक्ट बद्दल मी बोलत होतो, ऍक्टचं नाव आहे इंडियन सिटिझनशिप ऍक्ट 1955 and because of this act you or me are citizens of India. So which of these provisions talk about us being the citizen of India, or in other way what are the provisions of this act that tell who can be citizen of India and how many ways are there to become citizen of India? So there are 5 ways of becoming citizen of India: by birth, by descent, by registration, by naturalization and by incorporation of territory. ओके, या 5 वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्ही इंडियन सिटिझन होऊ शकता. नाउ हेन्सफोर्थ, आता ह्याच्या पुढे देअर विल बी लॉट ऑफ फॅक्ट्स. राईट, आणि त्या फॅक्टचा नंतर मी एक तुम्हाला चार्ट पण म्हणून दिलेला आहे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो थ्रू द टिपिकल प्रोव्हिजन आणि त्याच्यानंतर मी एकदम सिम्पलेस्ट वे मध्ये ट्राय करतो की तुम्हाला या सगळ्या फॅक्ट्स कशा लक्षात राहतील. तर पहिली ऍक्विजिशनची पहिली टाईप आहे सिटिझनशिप बाय बर्थ. तर इंडियामध्ये असे कोण लोक असतील ज्यांना आपण सिटिझन बाय बर्थ म्हणू. ऑलराईट, सो हिअर देअर विल बी सम डेट्स कमिंग इन. ओके, सो या डेट्स आता तुम्ही बघा फक्त अँड लेटर आय टेल यू हाऊ टू रिमेंबर देम. ओके,
So it starts from 26 January 1950 only. So somebody who is born between 26 January 1950 and 1st July 1987. Okay, तर he shall be called an Indian citizen by birth, irrespective of the nationality of his parents. Irrespective of the nationality of his parents. म्हणजे इथे आपण काय फॉलो करतोय, जस्ट सॉली. का? कारण सिटिझनशिप बाय बर्थ म्हणजे काय, एक लक्षात ठेवायचं, याच्यात एक कॉमन पॉइंट असा असेल सगळ्याच गोष्टींसाठी, इथून पुढच्या 3-4 प्रोव्हिजन्स असेल त्यांसाठी, की यू हॅव टू बी बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. तुम्ही भारतामध्ये जन्माला आले असले तरच तुम्ही सिटिझनशिप बाय बर्थ तुम्हाला मिळालेली असते. जरी तुम्ही दोन्ही तुमचे पेरेंट्स इंडियन पण तुम्ही भारताच्या बाहेर जन्माला आले असले तर तुम्हाला डिसेंटमुळे ती मिळते. सो बर्थ आणि डिसेंट मधला मेजर फरक लक्षात ठेवायचा. बर्थ म्हणजे यू हॅव टू बी बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. आणि टेरिटरी ऑफ इंडियाचा अर्थ काय होईल, आर्टिकल 1 क्लॉज 3 एबीसी मध्ये जे दिलेले आहे ते आहे टेरिटरी ऑफ इंडिया. मग त्याच्यापैकी कुठेही जर तुम्ही जन्माला आलेले असले तर तुम्ही इंडियन सिटीजन असू शकत होतात 1 जुलै पर्यंत, 1 जुलै 87 पर्यंत, इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ युअर पेरेंट्स नॅशनॅलिटी. राईट, तुमचे पेरेंट्स कोणत्या नॅशनॅलिटीचे मॅटर नव्हतं करत, तुम्ही सिटीजन होत होते. परंतु ह्याच्यामुळे प्रॉब्लेम झाला. प्रॉब्लेम असा झाला की जे इलिगल इमिग्रंट्स असतात, की जे आजही आपल्याला फार भयंकर, म्हणजे ज्या देशाच्या बाउंड्रीज इतक्या पोरस आहेत त्याच्यात प्रत्येक देशात हा प्रॉब्लेम होतच असतो, की वी हॅव ऑल्सो फेस्ड दिस इलिगल मायग्रेशन इमिग्रेशन प्रॉब्लेम अ लॉट इन इंडिया, लाईक सिन्स इंडिपेंडन्स, राईट. तर देअर यूज टू बी लॉट ऑफ इलिगल इमिग्रेशन इन इंडिया. टुडे ऑल्सो इट इज हॅपनिंग, बट फॉर्च्युनेटली एनआरसी किंवा एनपीआर मुळे कदाचित ते थोडंसं कमी होईल. एनपीआर मुळे मॅटर नाही करत, पण एनआरसी मुळे डेफिनेटली कमी व्हायचा असं वाटतं, तरी होप तरी आहे. तर असो, तर इलिगल इमिग्रंटचा अर्थ तुम्हाला कळतोय ना, की समबडी हु इज क्रॉसिंग द बाउंड्री अँड कमिंग इन इंडिया विदाउट लिगल डॉक्युमेंट्स, मीन्स विदाउट परमिशन, राईट. तर ते इलिगली इंडियात जे घुसतात त्यांना इलिगली इमिग्रंट असं म्हणतात. किंवा जो असा आहे की जो डॉक्युमेंट घेऊन आलाय परंतु त्याचे विजा संपलाय, व्हॅलिडिटी संपली तरी तो इंडियातच बळजबरी आता राहिला इथे, राईट. तर त्याला सुद्धा इलिगल इमिग्रंट म्हणतात. तर मग काय व्हायचं, की आता समजा आपल्या पोरस बाउंड्रीज आहेत ना, बांगलादेश म्हणजे तेव्हा ईस्ट पाकिस्तान होतो, आणि इकडे बांगलादेशकडच्या बाउंड्रीज तर भयंकरच पोरस होत्या, आणि वेस्ट पाकिस्तानकडच्या ठीकठाक पोरस होत्या काही काही बाउंड्रीज. तर व्हायचं कसं टिपिकली बांगलादेश साईड ना, की अ कपल used to come in India only for the purpose of giving birth to their children. राईट. तर त्यांच्या अपत्यांना जन्म देण्यासाठी फक्त ते बाउंड्री क्रॉस करायचे, आणि एकदा इथे त्याचा जन्म झाला की ही वुड बी ऑर शी, वॉट एव्हर द चाइल्ड इज, शी वुड बी कॉल्ड अन इंडियन सिटीजन टिल 1 जुलै 1987. खूप मोठा इश्यू होत होता याच्यामुळे, आणि त्याच्यामुळे काय केलं आपण, अमेंडमेंट केली. मग अमेंडमेंट काय केली लॉ मध्ये, की इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया बिटवीन 1 जुलै 1987 बट बिफोर 3 डिसेंबर 2004, तर तुम्हाला इंडियन सिटीजन तेव्हाच मानलं जाईल इफ ईदर ऑफ युअर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया. लक्षात, की बाबा जर तुम्ही भारतात जन्म जरी झालाय तुमचा, तरी दोघांपैकी एक कोणीतरी सिटीजन ऑफ इंडिया पाहिजे. म्हणजे असं व्हायला नको की तुम्ही टिपिकल बांगलादेशी आहात किंवा टिपिकल पाकिस्तानी आहात, जस्ट बिकॉज तुम्ही पौरस बाउंड्रीमुळे इलिगली ती बाउंड्री क्रॉस केली आणि आता तुमच्या अपत्यांना तुम्ही इंडियन सिटीजनशिप मागताय किंवा क्लेम करताय. दॅट इज रॉंग. अँड देअरफॉर असं म्हटलं गेलं की आता दोघांपैकी कोणीतरी एक इंडियन पाहिजे, इदर फादर ऑर मदर, दोघांपैकी एक कोणीतरी इंडियन पाहिजे. पण तरी इश्यू फार काही संपला असं झालं नाही. ओके. आणि त्याच्यामुळे मग आपण फायनल अमेंडमेंट केली 3 डिसेंबर 2004 पासून ती आपण इम्प्लिमेंट केली. त्याच्यामध्ये असं होतं की इफ यू आर बॉर्न ऑन ऑर आफ्टर 3 डिसेंबर 2004 देन यू कॅन बी कॉल्ड अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इफ बोथ द पेरेंट्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. जर तुमचे दोन्हीही पेरेंट्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया असतील किंवा ऍटलिस्ट वन ऑफ देम इज सिटीजन ऑफ इंडिया अँड अदर वन इज नॉट अन इलिगल मायग्रंट, राईट. म्हणजे पहिली गोष्ट तर दोघे इंडियन सिटीजन पाहिजे. समजा नसतील, दोघांपैकी एक आहे, तर दुसरा ऍटलिस्ट इलिगल मायग्रंट नसावा. आर यू गेटिंग इट? आता ह्या इलिगल मायग्रंट मुळे सगळा इश्यू झालेला आहे. कारण 2003च्या ऍक्ट अमेंडमेंट मध्ये हीच ती अमेंडमेंट, याच्यामध्ये इलिगल मायग्रंटची डेफिनेशन होती ती 2019 मध्ये थोडीशी चेंज केली गव्हर्नमेंटनं, आणि त्याच्यामुळे सगळा अप्रोर जो काय झालेला आहे तो झालेला आहे. तर आपण तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऍक्ट जेव्हा मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेल तेव्हा सांगतोच. पण सध्या लक्षात ठेवा की इलिगल मायग्रंटची डेफिनेशन चेंज झाल्यामुळे सगळे लफडे झालेले होते.
Okay, so this says ki first of all, if you are born in India after 2004, 3rd December 2004, both of your parents must be Indian citizens, or at least one of them should not be illegal migrant. So we are Indian citizens because either our both of the parents are Indian citizens, or at least one of them is not an illegal migrant. And by means according to this particular amendment, what was the definition of illegal migrant? I am telling you the earlier definition. The definition of illegal migrant was somebody who crosses the boundary of India without formal documents, number one, or two, somebody who extends his stay in India after the expiration of his valid documents. म्हणजे असा व्यक्ती की जो एक तर बाउंड्री क्रॉस करून आलेला आहे आणि कुठल्याही प्रकारचा त्याच्याकडे डॉक्युमेंट्स नाहीत, इलिगली जो आलेला आहे, किंवा दुसरा डॉक्युमेंट घेऊन तर आलेला होता, विजा फॉर्मली घेऊन आला होता, परंतु विजाचा पिरियड संपला तरी तो इथेच आहे, ह्यांना इलिगल मायग्रंट म्हटलं गेलं. तर मग जर तुमच्या पेरेंट्स पैकी कोणी एक जरी इलिगल मायग्रंट असला तर 2004 नंतर तुम्हाला सिटिझनशिप मिळणार नाही बाय बर्थ ऍटलिस्ट. आणि हाईट म्हणजे ह्याच ऍक्ट मध्ये हीच अमेंडमेंट केली गेलेली होती, 2003 ची अमेंडमेंट, की ज्याच्यामध्ये सांगितलं होतं की इफ यू आर एन इलिगल मायग्रंट देन यू विल नॉट बी गिव्हन इंडियन सिटिझनशिप इव्हन बाय रजिस्ट्रेशन और नॅचरलायझेशन ऑल्सो. कारण की मग ते ऑप्शन अवेलेबल राहिलं असतं ना, की रजिस्ट्रेशन आणि नॅचरलायझेशन मिळाली असती सिटिझनशिप, पण तीही मिळणार नाही, 2003 च्या अमेंडमेंट मध्ये सांगितलेलं होतं. मग नवीन चेंजेस काय आले ते 2019 च्या अमेंडमेंट मध्ये कळतील डाऊन द लाईन, बट लेट अस फिनिश दिस पार्ट फर्स्ट. Now, so have you understood how are you going to be called citizen of India by birth? So there are three stages. The first stage was ki even if your parents were completely foreigners, aliens, still you would be called Indian citizen just solely. Okay, just solely आपण follow केला होता till 1st July 1997. But from 1st July 1997 to 3rd December 2004, we have introduced element of just sanguine. जस्ट सॉली स्टील कंटिन्युइंग. लक्षात घ्या का, कारण की मेजर कॉमन ग्राउंड काय आहे की यू हॅव टू बी बॉर्न विद इन इंडिया, त्याच्यामुळे जस्ट सॉली तर आहेच आहे, पण वी हॅव इंट्रोड्यूस द एलिमेंट ऑफ जस्ट सॅन्ग्विन ऑल्सो, की त्यात तुमचा एकतरी पेरेंट पैकी कोणीतरी एकतरी हा इंडियन असला पाहिजे. आणि फ्रॉम 2004 ऑनवर्ड्स both of them have to be Indians. Again, you have to be born within India, Indian territory, but both have to be Indians, both the parents have to be Indians, or at least one should not be illegal migrant. ओके, ह्या सगळ्या कंडिशन्स मध्ये जर तुम्ही बसत असलात तर यू आर एन इंडियन सिटीजन बाय बर्थ, देर इज नो प्रॉब्लेम. देन नाउ इफ व्हॉट इफ यू आर बॉर्न आउटसाइड इंडिया, you are born to Indians but you are born outside India. Let us say ki my parents have been working in USA or UK or whatever, तर मग if I have taken birth in the US or UK and I wanted Indian citizenship, तर मग मला मिळणार नाही का, तर मला बाय बर्थ नाही मिळणार, पण मला बाय डिसेंट मिळेल, बिकॉज आय एम अ इंडियन बाय डिसेंट. ओके, माझा वंश इंडियन आहे. तर मग ती कशी सिटिझनशिप आपण बघतो, तर पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जानेवारी 1950, बेसिक डेट तर ही असणारच आहे, बट बिफोर 10th December 1992, 10th December 1992 are citizen of India by descent if their father was citizen of India. See how gender biased this clause was, right? कारण की आपण काय म्हणतोय की if you are born outside India before 10th December 1992 and if your father was Indian citizen, then you would also be called Indian citizen. That means we have considered that women may not go outside and give म्हणजे work there or whatever and give birth to their children there. तर आपण फक्त फादर जर तुमच्या बाहेर आहे तरच कन्सिडर केलं होतं. पण ऑफकोर्स ह्याच्याबद्दल मग नंतर विचार आहे झाला की व्हॉट इफ द लेडीज आर गेटिंग आउटसाइड, दे आर मॅरिंग द फॉरेनर्स, दॅट्स द डिफरंट आयडिया. बट स्टील इफ द लेडी वॉन्ट्स हर चाइल्ड टू बी कॉल्ड इंडियन सिटीजन, शी वुड ऑल्सो बी अलाउड टू बी क्लेमिंग दॅट पर्टिक्युलर थिंग. And therefore we have amended this act in 1992 and said that if you are born outside India on or after 10 December 1992, you are going to be considered citizen of India by descent if either of your parents are Indian citizens. Okay, तर तू दोघांपैकी कोणीतरी एक, म्हणजे आई असू शकते, वडील असू शकतात, दोघांपैकी कोणीतरी एक जर इंडियन सिटीजन असला तरीही यू विल बी कॉल्ड एन इंडियन सिटीजन. ओके, सो दॅट वॉज म्हणजे जेंडर बायस जो होता तो आपण जरा पॅरिटी जी त्यातली करण्याचा प्रयत्न केला होता. आणि त्याच्यानंतर एकच छोटासा चेंज केलाय आपण 2003 च्या अमेंडमेंट मध्ये, विच वॉज एनफोर्स फ्रॉम 2004, की इफ यू आर बॉर्न आउटसाइड इंडिया
and if either of your parents are Indian, but if you are born after 2004, then 3rd December 2004, then it shall be compulsory for your parents to register your name to the concerned Indian consulate in that particular country within the period of 1 year of your birth. राईट, म्हणजे तुमच्या जन्माच्या 1 वर्षाच्या आत त्या देशातल्या इंडियन कॉन्सुलेटमध्ये तुमच्या नावाचं रजिस्ट्रेशन तुमच्या पेरेंट्सना करणं एक्सपेक्टेड होतं. परंतु समजा चुकून जर असं त्यांनी नाही केलं तरीही त्यांना डिसेंटमध्ये इंडियन सिटिझनशिप मिळते. देयर इज नो प्रॉब्लेम ॲट ऑल. फक्त त्यांना एक एक्स्ट्रा त्यांचे रिझन्स एक्सप्लेन करावे लागतात की व्हाय डिड नॉट यू रजिस्टर युअर चाइल्ड विदिन 1 year. ओके, पण ती मिळून जाते. देयर इज नो प्रॉब्लेम ॲट ऑल. आता तुम्ही म्हणाल की तुम्ही बघाल की ह्या दोन्ही गोष्टींमध्ये डेट्स खूप सारे आल्या सर, तर मग इतक्या डेट्स कशाला? आणि डेट्स लक्षात ठेवणं इम्पॉर्टंट आहे का? 100% इम्पॉर्टंट आहे. का? कारण की जस्ट सॉलिड जस्ट सॅंग्विनचा एक कन्सेप्ट याच्यात इन्व्हॉल्ड आहे, राईट. आणि दुसरी अशी गोष्ट आहे की काही ज्या कंडिशन्स आहेत त्या टफर होत चालल्या आहेत आणि काही ज्या कंडिशन्स आहेत त्या इझियर होत चाललेल्या आहेत. सो त्याच्यामुळे तुम्हाला फार आवश्यक आहे की ह्या डेट्स लक्षात राहायला पाहिजेत. सो देअरफॉर आय हॅव मेड अ चार्ट. ओके, आता या चार्टनं तुम्हाला हे समजणं सोपं जाईल असं माझं मत आहे. जर त्याही पलीकडे नाही समजलं तर मग देव तुमचं भलं करो. तुमच्या कुंडलीतला शनी बळकट आहे, तुमचं मंगळ पण स्ट्रॉंग आहे आणि बघा तुम्ही काहीतरी यज्ञ बिज्ञ काहीतरी करून घ्या स्वतःच. ओके, असो. सो बाय बर्थ आणि बाय डिसेंट, बघा बाय बर्थच्या तिथे आपण स्पष्ट लिहिलं आहे बॉर्न इनसाइड इंडियन टेरिटरी. बाय डिसेंटच्या तिथे आपण स्पष्ट लिहिलं आहे बॉर्न आउटसाइड इंडियन टेरिटरी. दॅट इज कंपल्सरी. मग जर 26, आता तुम्ही बघा टोटल जर तुम्ही बघितलं ना फक्त 3च डेट्स जे तुम्हाला पाठ करायचे. 26 जानेवारी 1950 तुम्हाला पाठ करायची गरज आहे का? जर ती गरज असली कशाला राहता तुम्ही देशामध्ये माझ्या? जाऊ द्या, त्या सोडून विषय, राईट. सो 26 जानेवारी 1950 सगळ्यांना माहिती आहे, तर ती पाठ करण्याचा काही प्रश्न येत नाही. बेसिक डेट तीच असणार. मग आता बर्थ साठी कोणत्या डेट्स आहेत? तुम्हाला फक्त 2 डेट्स पाठ करायच्या. 1 जुलै 1987 अँड 3 डिसेंबर 2004. कारण की बघा 26 जानेवारी 50 ते 1 जुलै 87 इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ पॅरेंट्स नॅशनॅलिटी, म्हणजे इझी होतो, खूपच इझी होतं इंडियन सिटीजन म्हणणं. मग नंतर आपण ते थोडंसं टफ करत गेलो, जस्ट सॅंग्विन इंट्रोड्यूस केला. मग 1 जुलै 87 टू 3 डिसेंबर 2004 इदर ऑफ द पेरेंट्स. थोडासा टफ झालेला आहे विषय, राईट. जस्ट सॅंग्विन इंट्रोड्यूस झालेला आहे. आता इथे जस्ट सॅंग्विन अजून स्ट्रॉंग झाला. मग ऑन ऑर आफ्टर 3 डिसेंबर, मग इथे 4थी डेट आली, म्हणजे 3rd डेट आलीच नाही तर 2च डेट्स आल्या. 26 जानेवारी मी कन्सिडर करत नाहीये. तर एक आहे 1 जुलै 87 आणि दुसरी आहे 3 डिसेंबर 2004. मग जर 3 डिसेंबर 2004च्या तुम्ही पुढे जन्माला आलेला असला तर दोघेही पेरेंट्स तुमचे हे पाहिजेत, इंडियन्स पाहिजेत, किंवा ऍटलीस्ट एक इलिगल मायग्रंट नसावा. आता हेच जर डिसेंटचा विषय, तर किती डेट्स आहेत? आता तुम्हाला फक्त एक एक्स्ट्रा डेट आहे, म्हणजे टोटल किती डेट्स तुम्हाला पाठ करायच्यात? फक्त 3. टोटल डेट्सच किती आल्यात? फक्त 4. ओके, बघा कसं आहे. 26 जानेवारी 50 ते 10 डिसेंबर 92 ही नवीन डेट आली आहे फक्त, बस ही एकच नवीन डेट आली आहे डिसेंटसाठी. बाकी त्याच जुन्या डेट आहेत बघा. तोपर्यंत जर असला तर तुमचे, इफ यू आर बॉर्न आउटसाइड इंडिया, तर तुमचे वडील तुमचे कंपल्सरीली इंडियन पाहिजे होते. पण मग सगळ्या फेमिनिझम भयंकर असतं, विषयच नसतो ना. मग सगळ्या महिला म्हटलं असं कसं, आम्ही का बाहेर जाऊ शकत नाही का? आणि आमच्या मुलाला जर आम्हाला जर इंडियन सिटीजनशिप द्यायची असेल तर काय? गव्हर्नमेंट म्हटलं हो हो सॉरी, राईट. आणि मग ते म्हटले की ठीक आहे, 3 डिसेंबर म्हणजे 10 डिसेंबर 1992च्या पुढे आणि 3 डिसेंबर 2004 पर्यंत तुम्ही महिला असू द्या, पुरुष असू द्या, तुमच्या अपत्याला तुम्ही इंडियन सिटीजनशिप देऊ शकता, राईट. देयर इज नो प्रॉब्लेम ॲट ऑल. आणि तिथून पुढे फक्त एक छोटीशी प्रोव्हिजन अजून ऍड केली की तुम्ही कोणी असावा, फक्त एक काम करा, 1 वर्षाच्या तिथल्या अधिकाऱ्याला जाऊन सांगून द्या की आम्हाला एक पुत्ररत्न किंवा कन्यारत्न प्राप्त झालेले, जे नंतर आयुष्यात दिवे लावणार आहे आणि ते दिवे त्यांनी सगळे भारतात लावावेत अशी आमची अपेक्षा आहे, म्हणून त्यांचं नाव नोंदवून टाका 1 वर्षाच्या. तेवढंच एक आमच्यावरती उपकार करा, असं सांगितलेलं आहे. आर यू गेटिंग दिस? ओके, सो दिस इज द सिम्पलेस्ट वे. आता याच्या पलीकडे हा चार्ट, याचा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा तुम्ही म्हटलं तर, व्हॉट एव्हर, किंवा मग मला ऍज आय टोल्ड यू मला मेसेज करा, मी तुम्हाला पीडीएफ पाठवून देईल. नो प्रॉब्लेम. ओके, आता मुद्दा आहे अशा लोकांचा की व्हॉट इफ माझे पेरेंट्स, इमिजिएट पेरेंट्स जे आहेत ते आता इंडियात राहत नाहीत, किंवा आता त्यांनी इंडियन सिटीजनशिप रिनाऊन्स करून टाकलेली आहे. रिनाऊन्सचा अर्थ कळतो? रिनाऊन्सचा अर्थ असा असतो की मी इंडियन सिटीजनशिप सोडून दिली का? कारण की मला कॅनडाला प्रॉपर्टी घ्यायची होती, टॅक्स भरपूर वाचला असता, म्हणून मी आहे एक भारतीय अभिनेता ज्याने इंडियन सिटीजनशिप सोडून दिली. तो कोण आहे ते जर तुम्हाला माहिती असेल, फार चांगली गोष्ट आहे. नसेल माहिती, त्याच्यापेक्षा चांगली गोष्ट आहे, त्या सोडून विषय असो. सो इंडियन मग त्यांना घ्यावी लागते इंडियन सिटीजनशिप बाय रेजिस्ट्रेशन. ओके, म्हणजे त्यांच्या अपत्यांना. ओके, तर त्यांच्या मुलांना, जे चिल्ड्रन जे असतील, त्यांच्यावर पुढचं डिसेंट असेल, त्यांना रजिस्ट्रेशन करून घ्यावे लागतं. दिस इज अवेलेबल फॉर PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन.
ओके, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन साठी सिटिझनशिप असते. मग इफ माय पेरेंट्स have been sometimes back, if my parents have been citizen of India but now they are not anymore, but I want to be citizen of India now, तर मग मला काय ऑप्शन आहे का? तर डेफिनेटली मला ऑप्शन आहे. मला काय ऑप्शन आहे? मला हे ऑप्शन आहे की आय कॅन बिकम सिटिझन ऑफ इंडिया इफ आय एम ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर द कन्झिक्युटिव्ह पिरियड ऑफ 7 years. व्यवस्थित समजून घ्या, सोपं आहे, फार काय अवघड नाही, राईट. मी सिटिझनशिप क्लेम करू शकतो. बघा, मी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पाहिजे, पण म्हणजे माझ्या पेरेंट्स पैकी कुणीतरी कधीतरी, दोघांपैकी एक की होईना, कधीतरी इंडियन सिटिझनशिप होता, इंडियन सिटिझन होता, असं ते आहे. So I can claim my Indian citizenship by registration. That means I have to be an adult first. So I can claim it after 18 years of age. Secondly, I can claim Indian citizenship by registration if I have been residing in India for 7 consecutive years. Ordinary resident असं त्याला म्हणतात. Now what do you understand by that? That म्हणजे आता हे काय आहे? हे 6+1 आहे actually. The counting is 6+1. So ऑर्डिनरी रेसिडेंटचा अर्थ असा असतो की आय हॅव बीन ऑर्डिनरीली हिअर, मीन्स आय हॅव बीन इन इंडिया, म्हणजे आय हॅव बीन व्हिजिटिंग इंडिया, राईट. मी इंडियाला व्हिजिट करत राहिलेलो आहे मागच्या 6 वर्षांमध्ये कंटिन्युअसली. माझे काही ना काही काम इथे आहे, राईट. सो मी इथे रिसाइड केलेलं आहे प्रॉपर. व्हिजिट म्हणजे आलो आणि एक दिवस राहिलो असं पण नाही, मी इथे रिसाइड केलेलं आहे प्रॉपर. ऍटलिस्ट किती आहेत ते 160 डेजच्या आसपास, काहीतरी 158 डेजच्या वर, तेवढं मी 6 वर्षांपासून इथे राहतोय, नंबर 1. सेकंडली ऑन व्हिसा ऑफकोर्स. अँड सेकंडली जे शेवटचं 1 वर्ष असेल, 7 वर्ष असतात ना टोटल, 6+1, तर शेवटचं जे 1 वर्ष असेल, आय एम स्टेइंग हिअर फुल टाइम, राईट. मग मी त्या मागच्या 1 वर्षात जवळपास पूर्णच वर्ष इथे होतो, राईट. 6 महिने नाही, मग जवळपास पूर्णच वर्ष मी इथे होतो. तर त्या म्हणजे 7 वर्ष एकदा पूर्ण झाले की मग मी माझं रजिस्ट्रेशनचा फॉर्म मी टाकू शकतो की सर काइंडली कन्सिडर माय ऍप्लिकेशन फॉर बीइंग अ सिटिझन ऑफ इंडिया बाय रजिस्ट्रेशन अँड द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया विल अवॉर्ड मी इंडियन सिटिझनशिप. इज दॅट अंडरस्टूड? इट इज सिम्पल. मग आता असंही पण तर होऊ शकतं, म्हणजे कन्सिडर करा, मी एक हायपोथेटिकल सिच्युएशन मध्ये सांगतो की लेट अस कन्सिडर की मला ह्या वर्षी इंडियन सिटिझनशिप पाहिजे. आय वॉन्ट टू अप्लाय फॉर इंडियन सिटिझनशिप इन द इयर ऑफ 2021. So if I want to apply for Indian citizenship by registration in the year of 2021, the government will see if I have been living here fully, almost full year in 2020. राईट. मी 2020 मध्ये पूर्ण वर्ष इथे राहिलेलो असलो पाहिजे, म्हणजे अगोदरपासून ते प्लॅन पाहिजे त्या गोष्टीचा. मी 2020 पासून अगोदर 2020 ला पूर्ण वेळ इथे होतो आणि 2020च्या अगोदरचे 6 वर्ष मी इथे व्हिजिट करत राहिलो आहे. बट मग त्याचा अर्थ असा होत नाही की 2014 पासून मोजतील, नो, 2012 पासून बघतील. मग आता हे काय कन्फ्युजन आहे? तर हे कन्फ्युजन असं आहे की असं तर होऊ शकतं ना की समजा आता मी ऍक्च्युली दरवर्षी इथे येतोय, चांगले 100-150 दिवस इथे राहतोय, पण एक कुठलं तरी वर्ष असं गेलं, म्हणजे 2014 पासून जर मी स्ट्रिक्टली मोजलं असतं, 2016 मध्ये मला बाहेर मी जिथे आहे ज्या कंट्रीत, तिथे काहीतरी काम होतं, व्हॉट एव्हर, की मला त्या वर्षी नाही जमलं यायला इंडियामध्ये. तर फक्त एका वर्षाचा गॅप पडला म्हणून तुम्ही 6 वर्षांची चेन पूर्ण सुरू करणार का? म्हणजे माझे मागचे 2-3 वर्ष जे मी येत जात राहिले कंटिन्युअसली वाया गेली. सो त्याच्यामुळे आपण काय करतो, आपण त्या 6 वर्षात 8 वर्षांच्या ऍग्रिगेट मध्ये 6 वर्ष बघतो. आर यू गेटिंग इट? सो 12-19 मी ऍटलिस्ट 6 वर्ष तरी कंटिन्युअसली येतोय का? 8 वर्षांच्या काळात ऍटलिस्ट 6 वर्ष तरी मी व्हिजिट करतोय का? आणि शेवटचं 1 वर्ष जे इमिजिएटली प्रिसिडिंग माय ऍप्लिकेशन आहे, तिथे मी पूर्ण वेळ राहतोय का? समजलं? नसेल समजलं, 1000 वेळेस रिवाइज करून परत समजून घ्या. पण आय हॅव एक्सप्लेन्ड यू इन द सिम्पलेस्ट पॉसिबल मॅनर अँड आय गॅरंटी की इतक्या सोप्या पद्धतीने अजून कोण, म्हणजे आय एम नॉट सेइंग की बाकी कोणी सांगणार नाही, बट आय गॅरंटी की याच्यापेक्षा सोप्या पद्धतीने मी नाही सांगणार, सांगता पण नाही येणार, राईट. आय हॅव एक्सप्लेन्ड यू इन अ व्हेरी सिम्पलेस्ट मॅनर, बट येस, that is somewhat complicated, so just revise the part and watch it again. Okay, you'll definitely understand it, and if you do not understand it, tell me in the next lecture or WhatsApp with the message kara ke we still could not understand it. I'll try to explain it in other way possible, but I don't know if it is possible, right? So हा एक विषय आहे रजिस्ट्रेशन. दुसरा आहे की इफ यू आर मॅरिड टू सिटिझन ऑफ इंडिया सोनिया गांधी,
right? She has married to Indian citizen, and then she became Indian citizen by registration. But the clause of 6 years is compulsory, right? तर त्यांना सुद्धा म्हणजे if you are married to Indian citizen, you can become Indian citizen by registration even if you are not a person of Indian origin. म्हणजे जर तुम्ही इंडियन ओरिजिनचे पर्सन नाही तरी तुम्ही रजिस्ट्रेशन होऊ शकता का? होऊ शकता. यू हॅव टू मॅरी इंडियन सिटीजन. ओके. or you are a minor children of person who were citizens of India. That does not matter much. Okay, so I hope you have understood how can you be Indian citizen by registration. Now let us see how can you be Indian citizen by naturalization. Now this deals with persons who are not at all connected to India. दॅट मीन्स की रजिस्ट्रेशनसाठी काय पाहिजे की माझा डिसेंट तरी पाहिजे ना. माझ्या डिसेंटमध्ये कुणीतरी म्हणजे ते पण इमिजिएट डिसेंटमध्ये कुणीतरी इंडियन सिटीजन जर होतं तर मला इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन देता येते. बट व्हॉट इफ आय हॅव अ कम्प्लीट फॉरेनर, राईट? आय डू नॉट हॅव एनी कनेक्शन्स हिस्टॉरिकली विथ इंडिया बट आय वॉन्ट टू बी इंडियन सिटीजन. आय जस्ट लाईक इंडिया, आय लाईक इंडियन कल्चर, आय लाईक इंडियन whatever Indian way of living वगैरह. So I like India, so I come here and I say I want to be Indian citizen. Do you have any option? So government of India says yes sir we do. You can be Indian citizen by naturalization. That is called naturalized Indian citizen. So I ask you sir, please tell me how can I be Indian citizen by naturalization? So the government says ki sir you will have to be coming in India for 11 consecutive years. And then the last year preceding म्हणजे the immediate year preceding your application you'll have to be continuously here. Then only you can become naturalized citizen of India. That means मी जर 2021 मध्ये नॅचरलायझेशन एक्सपेक्ट करतोय सिटीजनशिप तर मी 2020 मध्ये कंटिन्युअसली राहिलं पाहिजे इथे आणि मागचे 11 वर्ष म्हणजे 2009 पासून मागचे 2009 ते 2020 पर्यंत मी इथे येत जात असलो पाहिजे. ऑर्डिनरी रेसिडेंट मी इथे असलो पाहिजे. आर वी गेटिंग इट? आणि मग ह्याच्यात पण काय आहे एक परत जसं मागच्या ह्याच्यात ऍग्रिगेशन 8 वर्षातले ऍग्रिगेट 6 वर्ष काढतात तसंच इथे होऊ शकतं ना की 2009 पासून मी येतो जातो परंतु 2015 मध्ये मला एक दिवस नाही येता आलं, एक वेळा नाही येता आलं, फक्त 2015 मध्ये मी नाही आलो. मग परत 11 वर्षाची चेन तुम्ही चालू करणार का? मग तर माझं आयुष्य संपेल पण मी इंडियन सिटीजन बनणार नाही. तर 14तले 11 बघितले जातात. 14 वर्षांच्या ऍग्रिगेट मधले ऍटलिस्ट 11 वर्ष तरी तुम्ही येत होतात का इथे, मग ते ठीक आहे, मग तुम्ही तरी पण होऊ शकता. पण 2020 मध्ये तुम्ही इथे पूर्ण राहिलेले असले पाहिजेत, राईट? सो दॅट इज हाऊ यू वुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय नॅचरलायझेशन. बट नॅचरलायझेशन साठी बाकी काही कंडिशन्स आहेत जसं की ही इज नॉट द सिटीजन ऑर सब्जेक्ट ऑफ एनी कंट्री वेअर इंडियन सिटीजन्स आर प्रिव्हेंटेड फ्रॉम बिंग नॅचरलाइज सिटीजन. जर असं असलं की समजा आता तुम्ही अशा कुठल्या तरी देशात नाही आता की तिथे इंडियन सिटीजन 50 वर्ष जर राहिला तरी त्यांना नॅचरलायझेशन देत नाही तर मग आम्ही पण नाही जा तिकडे, राईट? आम्हाला तरी काय करायचं, राईट? सो आपण तशा सिटीजन्सला नाही देत. दुसरं म्हणजे दॅट ही रिनाउन्सेस सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, राईट? कंपल्सरीली त्याला ते रिनाउन्स करावं लागेल. दॅट ही हॅज इदर रिसाइडेड इन इंडिया ऑर बीन इन गव्हर्नमेंट सर्व्हिस फॉर 12 months इमिजिएटली प्रेसिडेंट द डेट ऑफ, इथं आपण सांगितलं 11 वर्षाची कम सांगितलं. दॅट ही इज ऑफ अ गुड कॅरेक्टर. आता हे कोण डिसाइड करणार? द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया की त्याचं कॅरेक्टर चांगलं आहे की नाही. बरं त्यात अजून हे पण आहे की तुमचे नॅचरलायझेशन रिजेक्ट होऊ शकतं इफ यू आर इम्प्रिझन्ड इन एनी ऑफ द कंट्रीज फॉर मोर दॅन 2 years. 2 वर्षाच्या वर जर तुम्ही जगातल्या कुठल्याही देशात जर इम्प्रिझन्ड झालेले असाल आणि तुम्ही नॅचरलायझेशन साठी अप्लाय केला तर कदाचित ते नॅचरलायझेशन रिजेक्ट होऊ शकतं. ओके, सो देर आर सर्टन कंडिशन्स. पण एक खूप पॉवरफुल कंडिशन आहे ती इथे बघा. द सेंट्रल गव्हर्नमेंट, इफ द सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन that the applicant has rendered distinguished services to the cause of science, philosophy, art, literature, world peace, or human progress, generally it may waive off all or any of the above conditions for naturalization in this case. So जे 12 वर्षांची कंडिशन आहे, गुड कॅरेक्टर आहे वगैरे वगैरे याच्या सगळ्या कंडिशन्स आहेत ह्या फॉलो तर होणार. बट इफ द गव्हर्नमेंट thinks that particular person has rendered distinguished services in certain areas, or if the Indian government wants to award somebody the certificate of naturalization, they can waive off all or any of the conditions. लक्षात की ते असंही म्हणू शकतात की तुम्ही 1-1.5 वर्ष इंडियात राहिले का, ओके वी विल अवॉर्ड यू इंडियन सिटीजनशिप. सो इन दिस केस
म्हणजे in case of naturalization, the government of India is extremely powerful. They have been given a very strong tool in their hand. And the last way of acquiring Indian citizenship is extremely simple. That is incorporation of Indian territory, right? Like in 2015, as I've told you yesterday, we have settled the land disputes, border disputes with Bangladesh. So those enclaves that we have accepted as Indian enclaves, तर त्यातले जे लोक इंडियामध्ये आले, म्हणजे आपण जर एखादी टेरिटरी इनकॉर्पोरेट केली, जशी की सिक्कीम आपण इनकॉर्पोरेट केला, गोवा इनकॉर्पोरेट केला, पुदुचेरी इनकॉर्पोरेट केली, तर इथले लोक बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन बनून जातात लगेच. 11 वर्ष, 12 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष काहीच नाही. डायरेक्टली तेव्हापासून पुढे, जेव्हापासून आपण त्याला इंडियन टेरिटरी म्हणू, तेव्हापासून तिथे राहत असलेल्या सगळ्या लोकांना पण इंडियन्स म्हणून टाकू. तर they will be called or they will be given Indian citizenship. Okay. Mug, how do you lose Indian citizenship? So there are 3 ways that you can lose Indian citizenship, right? So first of all, renunciation, that is voluntary. There are actually 2 categories: voluntary loss and compulsory loss. So voluntary loss म्हणजे तुम्ही स्वतःहून सोडताय, compulsory loss म्हणजे गव्हर्नमेंट तुम्हाला लाथ मारते नको तिथे. ओके. सो एक आहे ऑफकोर्स तुमचं रिनन्सिएशन. द फर्स्ट वे ऑफ गिव्हिंग अप द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज रिनन्सिएशन. रिनन्सिएशन म्हणजे काय? मी दुसऱ्या कुठल्या तरी देशाची सिटीजनशिप घेतली, मग माझा पासपोर्ट सबमिट करून टाकला की बंधू, इथून पुढे तुमचा आमचा विषय संपला, तेरे और मेरे रास्ते अलग है, तू मेरा भाई नाही, तू मेरा दोस्त नाही, कुछ नाही, राईट. तर आपण सगळं सांगून दिलं की भाऊ तुम्ही तुमच्या वाटेनं, आम्ही आमच्या वाटेनं, आम्ही चाललो कॅनडात, तिथं मला लय भारी मॉल बांधलेला आहे मी, आणि मला टॅक्स खूप कमी पडतात, म्हणून धन्यवाद. आजपर्यंत तुम्ही जी सेवा दिली, सगळे माझे पिक्चर बघितले, एवढे महागाचे तिकीट घेऊन फर्स्ट डे फर्स्ट शोला, त्याबद्दल मंडळ तुमचा आभारी आहे, राईट. तर ह्याचा अर्थ असा की मी स्वतःहून ते सोडून घेतोय. ओके, रिनन्सिएशन. दुसरं आहे टर्मिनेशन. टर्मिनेशन म्हणजे हेच की मी दुसरी सिटीजनशिप घेतली दुसऱ्या कुठल्या तरी देशात, बिकॉज इंडिया डज नॉट अलाउ ड्युअल सिटीजनशिप. देयर आर कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच अलाउ ड्युअल सिटीजनशिप, वी डू नॉट, राईट. आपण दुसऱ्या कुठल्या देशाचा जर पासपोर्ट तुमच्याकडे असला, म्हणजे समजा तुम्ही इंडियात आहात आणि दुसऱ्या देशाचा पासपोर्ट तुमच्याकडे आहे, तर तुम्हाला काय म्हणतात? म्हणजे तुम्ही इंडियन पण आहात आणि दुसऱ्या देशाचा पासपोर्टही तुमच्याकडे आहे, तर तुम्हाला म्हणतात टेररिस्ट, आहे की नाही? इंडियन आहे आणि तरी पण तुमच्याकडे जर बाकीचे पासपोर्ट आहे, याचा अर्थ तुम्ही काहीतरी कुठाने करत आहात. ओके, सो आपण ड्युअल सिटीजनशिप काय अलाउ करत नाही. मग जर एखाद्या कार्यकर्त्याने घेतली समजा दुसरी सिटीजनशिप अँड वी केम टू नो, म्हणजे ही डिड नॉट सबमिट, इट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट युअर इंडियन पासपोर्ट टू द अथॉरिटीज, बट इफ ही डिड नॉट डू सो, आपल्या इंडियन्सला सवय असते ना, दबनिया मेंटॅलिटी, राईट, की बाबा चलो जब तक चलता है तब तक चलने दो, काय फरक पडतो. तर मग जर तसं झालं तर मग वी विल टर्मिनेट सिटीजनशिप. आपण म्हणून बेटा की बहुत ज्यादा स्मार्ट निकले तुम, लेकिन तुमसे ना हो पाएगा, राईट. सो आपण त्यांना म्हणणार की मग तुम्ही इथून पुढे इंडियन सिटीजन नाही. हे दोन्ही पण ठीकठाक आहेत. तिसरं जे आहे ते डिप्रायव्हेशन आहे. म्हणजे तुम्ही जर असा काही शहाणपणा केलाय की त्याच्यामुळे तुम्ही देशाला धोका निर्माण केला आहे,